Obviously, there was just with Mauricio and Mourinho was a little bit longer than with Nuno, but had a good memory and good experience. I think I'll say it was really early that we changed it to something which is really sad. Everything is all about winning. Celebrated that beautiful moment of Sonny, so it's pure joy. No, to be honest, yeah, it's just, to be honest, it's really sad that. Did okay, but I still believe that even in the first half he had actions that he will do better for sure in the future. He can find the gaps, the spaces, and he's a killer. He's a killer. He has a long way to go and he'll improve his. 손흥민의 말처럼 누누는 토트넘에서 최단기 경질을 당한 감독이었고 4개월 만에 팀을 떠났습니다. 너무 짧은 동행이었기에 많은 사람들이 잊고 있지만 누누는 누구보다 손흥민의 미래를 확신했던 감독이었고 두 명 사이에는 묘한 감정이 존재했습니다. 모두가 누누의 경질에 침묵할 때 손흥민은 혼자 슬픔을 말하기도 했었습니다. 좋은 아시아 선수 손흥민이 아니라 PL 득점왕 손흥민을 믿어 의심치 않던 누누의 확신은 어떤 여운을 남겼을까요? 우선 오늘은 옛 무리뉴의 제자 누누가 노팅엄의 감독으로 토트넘을 격파하고 리그 3위에 올라선 공교로운 하루였습니다. 오늘 경기로 토트넘은 2009년 이후 전반기 최저 승점이 확정되었고 남은 경기에서 전승을 거두더라도 16-17 시즌의 86승점에 도달하지 못하는 시즌이 되었습니다. 숫자상으로 손흥민의 토트넘 입단 이후 최악의 전반기 팀 성적이고 올 시즌 유난히 경기 후 아쉬운 표정으로 돌아가는 장면이 많았던 것은 실제 상황이 반영되어 있습니다. 전반기 9패는 독일 시절로 시선을 옮겨도 나쁜 성적이고 토트넘이 준우승을 거뒀던 16-17 시즌에는 후반기 종료 시점에서 26승 8무 4패를 기록하기도 했습니다. 1년간 4번의 어두운 표정이 있었던 당시와 전반기에만 9번의 사과를 했던 올해의 차이는 명확합니다. 누누 감독이 토트넘에서 더 오래 일했더라도 지금 노팅엄 같은 성장이 가능했을지는 아무도 알 수 없습니다. 하지만 4개월이란 짧은 시간 때문인지 누누 감독의 경질 당시 많은 토트넘 선수들은 침묵했지만 손흥민은 선수단에서 유일하게 유감을 나타냈었고 특히 자신이 MOM을 수상했던 유로파 경기에서 어두운 표정으로 인터뷰를 하기도 했습니다. As a team, we need to suffering, so but which is we did, and yeah, I'm proud that we suffer everybody together who comes on the bench did a great job. So I'm very happy, but it shouldn't be happened before already. This I mean, suffering is good, but yeah, shouldn't be happened. No, to be honest, yeah, it's just. To be honest, it's really sad that a manager goes and new manager comes, and it's always something new. But yeah, I'm always looking forward to work one of the best manager in the world. So we had a good manager enough. So I'm still hungry. So looking forward to working with him. I'm so excited. And 당시 토트넘의 대외적인 분위기는 무리뉴 경질 때와는 큰 차이가 있었습니다. 4개월 만의 경질이라 누누에게 시간이 부족했다는 의견보다는 당장의 성적이 화제였기 때문입니다. 앞서 언급했지만 리그 준우승, 챔스 준우승을 거둔 이후에 토트넘은 어느 때보다 우승에 목말라 있었고 감독에게 시간을 줄 여유가 없었습니다. 선수단은 누누의 경질에 관해선 별다른 의견을 나타내지 않았고 손흥민은 승자의 인터뷰에서 마치 패자의 표정으로 나타나 유일하게 떠난 감독에 대한 감정과 새 감독에 대한 환영을 동시에 전달했습니다. 누누 감독과는 직장 상사로 만났지만 나름의 교감을 가졌었고 특히 손흥민의 플레이에 관해서는 맛집 팬의 한 명으로 보일 정도로 상기된 표정과 함께 말하곤 했습니다. Finish the matches really strong, and that is credit to the players because they have to prepare themselves to really go all the game, and in the end be stronger to win these small duels that make all the difference. Requires a lot of discipline. To finish, I'm going to show you a photograph, okay? That's what it means, right? Yeah, that's the celebration. That's I think every fan today celebrated that beautiful moment of Sonny. So it's pure joy. Well done today. Thank you, sir. Thank you. I think he did well. Sonny, the talent that he has is amazing. And like I say, I truly believe that he's versatile enough to play and develop the tasks in all the positions in the front because his dynamic is his speed and he knows the game. Like I said before, I think Sonny is in the moment that he knows and he can find the gaps, the spaces,
and he's a killer. He's a killer, and but he did okay. But I still believe that even in the first half, he had actions that he will do better for sure in the future. Scoring that free kick on his 200th appearance, the first ever Asian player to reach that landmark. Assess what a quality player you have in this squad. Fantastic. It's a big achievement, but I think he still has a long way to go, and he will improve his numbers alongside with the team. He's a fantastic team player. The way he works, the way he sets up. So very good. Happy for him, but big challenge for him to push further. 당시 누누 감독 인터뷰의 특징은 감독이 할 수 있는 최대치의 극찬을 손흥민에게 전달하고 마지막에는 언제나 이게 끝이 아니다는 미래론을 함께 설파했습니다. 많은 사람들이 그가 이미 전성기에 도달했고 아시아 선수로는 전인미답의 기록을 PL에서 쌓았기에 다음 단계에 대한 말은 쉽게 뱉지 못했습니다. 하지만 그는 특이할 정도로 그때가 손흥민의 최고점이 아니라 믿고 있었고 결과론이지만 이후 PL 득점왕 수상은 손흥민의 다음 단계가 분명히 맞았습니다. 특히 아시아인 최초, 아시아인 최다골 같은 기록에 대해 누누는 언제나 큰 의미를 두지 않았습니다. 손흥민이란 이름 앞에 한국인 아시아인이란 타이틀을 빼고 그냥 PL 선수 손흥민으로 정상으로 향할 선수임을 확신하고 있었습니다. 즉 그는 오늘의 손흥민에게 찬사를 보내면서도 내일의 손흥민을 기대했고 선수에겐 동기부여와 스스로에 대한 믿음을 강조했으며 만족을 경계했습니다. 역시 결과론이지만 누누의 축구 보는 눈이 떨어졌다면 노팅엄이란 팀을 이끌고 세계 최고의 리그에서 크리스마스 이후에 3위에 올라서는 위협은 불가능했습니다. 손흥민에 대해서 모두가 양발과 스피드를 말하던 시절의 누누는 거의 최초로 손흥민의 축구 보는 눈을 말했던 감독이기도 합니다. 유럽에서 축구를 알고 있다는 표현은 굉장히 거대한 칭찬이고 운동 능력만으로 활약한 선수들을 대하는 것과는 차이가 상당한 문구입니다. 누누는 손흥민을 빠른 윙어로 한정한 질문에 그는 축구를 이해하고 있다고 대답한 감독이었습니다. 지난 시즌 토트넘의 기회 창출 1위에 올랐던 손흥민이 누누 감독의 시점에서 반전이 아닌 이유입니다. 또한 누누는 자신의 선수를 향한 비판에는 적극적인 변호를 펼치던 감독이기도 했습니다. Team needs to be balanced. To be balanced in terms of the presence of the players. Beside being good players, they give us the balance that the team needs, and we have enough creativity with our fullbacks, with our attackers. Yeah, I don't agree with you. A매치 기간 이후 부상을 안고 돌아온 손흥민은 누누의 토트넘에겐 큰 타격이었습니다. 4개월 토트넘 생활에서 누누는 그토록 원했던 선수가 포함된 명단을 충분히 누리지 못했고 결국 기록적인 기간과 함께 경질되었습니다. 손흥민은 자신의 미래를 믿어 의심치 않던 감독의 경질의 슬픔을 표현한 인터뷰를 진행했고 이는 당연한 수순이었습니다. 자신을 변호했던 감독을 이번엔 선수가 다독였고 충분한 시간이 아니었다는 한마디는 납득할 만한 내용이었습니다. 프로 축구에서 4개월의 시간으로 우승권에 도달하는 감독은 대단히 찾기 힘들고 클럽과 팬마저 첫 해에는 예열의 시간을 가졌습니다. 당시 토트넘은 준우승이란 결과에 취해 감독 한 명이 금방 트로피를 안겨줄 것이라 믿었었고 이후 콘테의 부임은 그들의 로드맵을 알 수 있게 합니다. 공교롭게도 현재 토트넘은 당시와는 비교가 안 될 정도로 약해졌고 우승은 머나먼 세상이 되어버렸습니다. 그리고 자신들이 버린 감독에게 일격을 얻어맞는 아이러니한 장면으로 이어졌습니다. 축구를 벗어나 사람의 이야기로 돌아와서 누누와 손흥민의 짧은 동행에도 인사이트가 있습니다. 손흥민의 득점왕 수상에 누구도 누누가 말한 것처럼 진짜 다음 단계가 있었다고 누누의 선견지명을 칭찬하지 않았습니다. 누누는 자신을 위해 손흥민을 믿었던 것이 아니고 그의 말처럼 순수하게 축구라는 관점에서 말했으며 누는 정확했습니다. 손흥민을 스쳐간 많은 감독 중 누누는 아마도 먼 미래까지 이름이 구전될 사람은 아닙니다. 4개월은 지나치게 짧았기 때문입니다. 하지만 손흥민의 오랜 현역 생활에서 누누라는 사람이 있었다는 것을 그의 믿음은 강렬했다는 것을 선수는 분명 기억할 것입니다. 누누가 그토록 확신했던 넥스트 손흥민은 비록 누누를 위해 득점해줄 수는 없었지만 순수한 축구팬의 한 명으로 그의 득점왕 수상을 모니터로 지켜봤습니다. 그 순간과 노팅엄의 3위 달성 순간에 누누 옆에 붙을 말머리는 단순합니다. 내 말이 맞았다. 직업인에게 증명이란 힘든 여정입니다. 그렇기에 더욱 달성의 순간은 짜릿합니다. 여러분이 믿고 있는 무엇인가를 아무도 믿어주지 않는 미래를 꼭 증명하고 환호하는 그 날이 오길 기원합니다.